ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਿਦ ਨਿਊਜ਼ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 28-29 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ परिवारों के केसां नूं लड़न विच गुजार दिते अते इन्होंने जगदीश टाइटलर के खिलाफ भी केस जित्तिया। ते साडे नाल हुण जुड़ चुके ने दिल्ली तो एडवोकेट सरदार हरविंदर सिंह फुलका। सत श्री अकाल वीर जी, वेलकम टू माय न्यूज़ शो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ? देखो, मैं सारा खुद अपने आप देखिया। मैं उदों दिल्ली विच ही सी जी, और बड़ी मुश्किल नाल मैं ते मेरी वाइफ असी बच्चे हैं, साडा घर ते भी अटैक हो गया सी जी। और उस तो बाद जदों मैं रिलीफ कैंप दे विच गया, उत्थे जाके हालत देखी जी, जिहड़े पीड़ित सी उन्हां दी जी, ते उत्थों यही फील होया कि इत्थे किसी वकील की जरूरत है और किसी ना किसी नूं ये काम करना पैना जी। उतों मैं शुरू हो गया। नवंबर के लास्ट वीक की गल है, 1984 नवंबर का लास्ट अखीरले हफ्ते जी। तो उदों मैं फिर उदों तो मैं जी बड़ा यंग लॉयर सी, सिर्फ मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस सी। हाँ जी। उतों मैं शुरू होया। जेडे बड़े बड़े वकील सी उदों जी, जेडे इसके केस नूं करदे सी, उन्हां दे नाल लग के उन्हां दी हेल्प करना जी। ते उस तरह स्टार्ट होया सारा करना जी। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਖਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ जी। और उस क्लोजर रिपोर्ट को असी चैलेंज किया कि इन्होंने गलत की है जी, सीबीआई ने जी। ते वो वाला केस हुण क्लोजर रिपोर्ट नूं रिजेक्ट कर दिता कोर्ट ने जी, और रिजेक्ट करके सीबीआई नूं कहा कि तुसीं फर्दर अगे इन्वेस्टिगेट करो जी। ते हुण दूजी वारी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। पहली गल है, जो क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल की सीबीआई ने जी, उस टाइम भी सीबीआई का डीआईजी जी, जेड़ा उस ब्रांच का इंचार्ज सी, इन्वेस्टिगेट कर रही सी, उसने कहा सी कि अगेंस्ट चार्जशीट फाइल करो जी, और एक कतल का मुकदमा चलाओ जी। और उदों उपर जेड़ा सीनियर अफसर सी, आईजी जी, ज्वाइंट डायरेक्टर पुलिस अरुण कुमार, उसने भी कहा सी कि चार्जशीट फाइल करो। पर जेड़ा चीफ सी सीबीआई का डायरेक्टर जी, उन्हें किसी ना किसी दबाव के अंडर आके, ऑब्वियसली को पॉलिटिकल प्रेशर अंडर आके, उसने इन दोनों का फैसला नहीं मनिया जी, और ये ऑर्डर करता क्लोज रिपोर्ट फाइल करो जी। ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰੀਅਲ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ तक तो बिल्कुल सजा बहुत घट लोगों को मिली है, कोई खास सही नहीं ना दे मात्र ही है। पर हुण जेडे मेन 2 केस चल रहे हैं, सज्जन कुमार का ते टाइटलर का, हुण ये उम्मीद है कि भी इन्हां नूं सजा होएगी जी। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ 28-29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਨੇ? देखो, मैं जो मैं नवंबर 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪਾਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਉਹ ਫਿਲਅਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਸੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈਡ ਸੀ, ਚੀਫ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਲਲਿਤਾ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, और नाल जय श्रीवास्तव, जय जेटली
ਐਸੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਦਸੰਬਰ 84 ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੋਰ ਚੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, PUTR ਦਾ ਗੋਵਿੰਦਾ ਮਕੋਟੇ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ। 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ, ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਫਿਰ ਚੀਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਕਰੀ, SM ਸਿਕਰੀ, ਜੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਤਾਰ ਕੁੰਡੇ, ਸੋਲੀ ਸਰਾਬ ਜੀ ਵਗੈरह ਸਾਰੇ ਬਣੇ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੀ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਗਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਗੈरह ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਜੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਖੋਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੌੜਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਖੋਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਸਾਲ। ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਲੀਡ ਰੋਲ ਮੇਰਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਲ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈਨ ਏ ਟਰੀ ਸ਼ੁਕ ਦਿੱਲੀ। ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂधी ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ जब कोई बड़ा दरख्त गिरता है तो धरती हिलती है जी, जिस ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਰਖਤ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ। ਜੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੈਨ ਏ ਟਰੀ ਸ਼ੁਕ ਦਿੱਲੀ। ਔਰ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਰਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਸਟ ਸੈਲਰ, ਇਹ ਕਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਸਟ ਸੈਲਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ 2007 ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਸਟ ਸੈਲਰ ਕਿਹਾ। ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਕਾਫੀ ਕਿੰਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6-7 ਐਡੀਸ਼ਨ। ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ 2007 ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਔਰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਤੇ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੀ। ਜੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਲੇ ਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ 7-8 ਸਾਲ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੀ, ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਓ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਜੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕੰਡ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਫਾਈਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਲਾਨ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟਸ, ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਿਟ ਜੱਜਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਵਨਿਊਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੀਡ ਕੇਸ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਐਡਵਰਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਗਲਤ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟਸ ਕਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਐਜ਼ ਸੈਂਪਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀ ਐਜ਼ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਲਾਦਰ ਲੀਡ ਕੇਸ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ, ਜੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੀ ਉਹ ਐਸਪੈਕਟ ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਔਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਕਾਫੀ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਤੇ ਫੁਲਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2004 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੀ ਉਸਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਬਲਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹ 84 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਈਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਏ। ਮਗਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਫੁਲਕਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁਣ TV 84 ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ। ਐਜ਼ ਅ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਐਫਰਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਨ ਐਫਰਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਖਾਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਨੇ ਰਹੋ। ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ।